Protista. Protista is the second kingdom of 5 kingdom system. 5 kingdom system or Protista was a second kingdom. Here character Shabade, number 1. All the members which are included in Protista are always unicellular. And these are always eukaryotic. Hodai eukaryotic oboyo. First character. Second, these are either independent or colonial. So colonial my last class repoisilo. What is colonial? If lots of cells together are covered by a common protective covering, then the whole unit is called a colony. A good take structure to colony boli kobo. It is actually an aggregation of lots of unicellular cells. Unicellular organism. Bahut unicellular organism. Ketiaba ekelage thake eta colony hisabe thake eta unit hisabe thake. Aru jodi eniguage thake yate circle bilak sob eta cell hoy. Protected eta cell hoy. Aru a cell khinik ekhon membrane cover kori rakhibo. Ekhon common membrane eta cover kori rakhe. Common membrane. So jetia ihotok ekhon common membrane cover kori rakhibo, a guttei structure tok as a whole kobo eta colony boli. Tamane the members of Protista can either live independently. Tamane eta cell okole basi thakibo. Amoeba okole basi thake, colony ketiao na thake. Kintu kisuman organism ase jibilake okole na thake. Eta unit hisabe thake. To kheta khei ami ki boli kom? Either gutte members khini okole thakibo nohole groupot thakibo. Kintu eneke kole beya khuni. To ki boli kom? If either the members are independent or they form colonies. Second character. It is second to short. Third character. Number 3. All cell organelles, including mitochondria, nucleus, everything is present, and ATS ribosome is present. Number 4. Well-defined nucleus is present. Well-defined nucleus is present. So nucleus must have certain characters that the nucleus should be covered by a specific membrane which is known as the nuclear membrane. Nuclear membrane. This nuclear membrane is bilayered, means the nucleus is covered by a bilayered membrane. This is bilayered, means duta layer thakibo. Bilayered. Inside that nucleus, the nucleolus is there. Some thread-like structures are there which are known as the chromatin material. Ebilak pisot ami discuss korim de nucleus. Chromatin network. Chromatin network table. So such a structure is called a well-defined nucleus, and this nucleus is present in Protista. So well-defined. So it is for well-defined nucleus is present. So the well-defined nucleus mane ki hoy so. So nucleus eta actual nucleus obor karone keteman condition fulfill koribo lagibo. Number A, it should be covered by a bilayered membrane. Bilayered membrane. First. Second condition hoy gol, the chromatin network should be there. Chromatin reticulum or network should be there. Number C, nucleoplasm must be there. Nucleoplasm must be there. Number D, nucleolus should be there. Nucleolus should be there. Number E, euchromatin and heterochromatin should be there. So A keta hoise condition. G keta condition jodi fulfill hoy tetiale hetu well defined nucleus hobo.
এতিয়া প্ৰটিষ্টাত যেটো নিউক্লিয়াছ থাকে সেইটো কেনেকুৱা চোৱা the nucleus is covered by a bilayered membrane তো এনেকুৱাকে দুখন মেমব্ৰেনে নিউক্লিয়াছটো কভাৰ কৰি ৰাখিব এনেকুৱাকে bilayered তো ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো ফুলফিল হৈ গল second chromatin reticulum inside the nucleus এনেকুৱা কিছুমান thread like structure থাকে এই structure বিলাকৰ নাম হৈছে chromatin network nucleoplasm must be there so entire nucleus is covered by a jelly-like substance. The whole nucleus is filled with a jelly-like substance, and that jelly-like substance is known as nucleoplasm. And in the nucleus of the protista, this nucleoplasm is there. So it fulfills the third character, that is the presence of the nucleoplasm. Nucleolus, a darkly stained structure should be there, or dark body is there, which is known as nucleolus. This nucleolus is present. Euchromatin, heterochromatin. The thickness of the chromatin network. So this is the chromatin network. These lines are the chromatin network. This chromatin network is not uniform. Some areas are there which are very thick. So anyway, that hoy kisuman area. Anyway, that area kisuman thakibo. Ebila. Anyway, dark area kisuman thakibo. These dark areas are known as the heterochromatin. Or ebila kor naam hoise euchromatin. So euchromatin, heterochromatin দুইটা আছে so এই গুটেই ক্রাইটেরিয়া কিটা ফুলফিল কৰিলেহে নিউক্লিয়াছ এটা ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব তাৰ মানে প্ৰটিষ্টাৰ নিউক্লিয়াছত এই গুটেইখিনি পিকুলিয়াৰিটি আছে ধৰিব পাৰিছা স্যাৰ হেটেৰোক্ৰোমেটিন কোনখিনি হ'ব এইটো আমি পিছত যাম এতিয়া আমি ইয়াত এক্সপ্লেইন নকৰো হেতু আমি সেল দা ইউনিট অফ লাইফত ইহঁতৰ ডিফাৰেন্স আহিব 2 মাৰ্কস আছে দে ডিফাৰেন্সত ইহঁতৰ ফাংচনো লাগিব তোমালোকক তো তাত ডিসকাস কৰিম নেকি আমি হয় স্যাৰ ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াত আৰু লেংদি নকৰো মই টপিকটো নাম্বাৰ 5 নেক্সট ক্যাৰেক্টাৰ যে লোকোমোশন তাৰ মানে মুভমেন্ট locomotion so এতিয়া most members of the protista are motile few members are non-motile either motile or non-motile তাৰ মানে motile মানে লৰচৰ কৰিব পাৰে non-motile মানে মুভমেন্ট কৰিব নোৱাৰে গছজোপা non-motile মানুহটো motile যদি লৰচৰ কৰে মানুহটোৱে কিহেৰে লৰচৰ কৰিছে ভৰিকেটা আছে কাৰণে মানুহটো ইফালৰ পৰা আনফালে গৈ আছে তো এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা বিলাক কেনেকে যাব প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে থাকিব সিলিয়া নাম শুনিছা তোমালোকে আগতে সিলিয়া তাৰ পিছত থাকিব প্ৰতিষ্ঠাত ফ্লেজেলা অৰ প্ৰতিষ্ঠাই সিউডোপডিয়া ডেভেলপ কৰি পেলাই এফালৰ পৰা আনফালে মুভমেন্ট কৰিব পাৰে সিউডোপডিয়া কোনে ডেভেলপ কৰিব এমিবা পাইছা তোমালোকে আগতে এমিবা থাকে তো এইটো হৈছে মোড অফ লোকোমোশন the members are either motile or non-motile if motile then locomotion takes place through cilia flagella or pseudopodia এই তিনটা বস্তু দি পেলাই লোকোমোশন হ'ব তাৰ মানে মুভমেন্ট হ'ব এই গুটে কেটা বস্তু দি পেলাই নেক্সট আহি গল রিপ্রোডাকশন তো মোড অফ রিপ্রোডাকশন ইজ asexual and sexual তো দুই ধৰণৰ হতে রিপ্রোডাকশন কৰে asexual আৰু sexual আচ্ছা তো sexual reproduction there is no embryo formation কোনো ধৰণৰ embryo formation নহয় যে embryo কি বস্তু এটা ধৰি লোৱা মেল গেমেট এটা ফিমেল গেমেট তো sexual reproduction কি হ'ব মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট লগ লাগিব তো লগ লাগি পেলাই যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব সেই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ নাম হৈ গল জাইগট ফৰ্মেশন হ'ব এই জাইগটটোৰ ডিভিজন হ'ব ডিভিজন হৈ পেলাই এটা স্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব স্ট্ৰাকচাৰটোৰ নাম হৈ গল এমব্ৰায়োটোৰ পৰা পিছত গৈ পেলাই এটা নতুনকে অৰ্গানিজম ফৰ্মেশন হ'ব নিউ অৰ্গানিজম তো এতিয়া এই এমব্ৰায়ো ষ্টেজটো নাথাকে এমব্ৰায়োটো নাথাকে তাৰ মানে জাইগটে থ্ৰু ডিভিজন ডাইৰেক্টলি gives rise to a new organism so there is no embryo formation so sexual reproduction is there male gamete formation hobo
ফিমেল গেমিট ফৰ্মেশ্যন হ'ব, মেল গেমিট ফিমেল গেমিট লগ লাগি জাইগট ডেভেলপ হ'ল, জাইগটটো ডিভিজন হৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি এটা এমব্ৰায় ফৰ্ম কৰিলে, সৰি এটা অৰ্গেনিজম ফৰ্ম কৰিলে, মাজত যিটো এমব্ৰায় ষ্টেজ, এই এমব্ৰায় ষ্টেজটো নাথাকে। তো এইটো হৈছে ইহঁতৰ কেৰেক্টাৰ, হেৰি কি বুলি কয়, এইটো কি ক'ম বুলি ভাবিছিলো, প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন। ঠিক আছে নে? এতিয়া আমি নেক্সট গ্ৰুপটোলৈ যাওঁ, চোৱা কিবা থাকিল নেকি, নাই নহয়? নেক্সট কিংডম ফানজাই, নেক্সট গ্ৰুপ। তো এতিয়া ফানজাইটো কি হ'ব চোৱা। তো ফানজাই হৈছে কি, ইহঁতক কোৱা হয় ডিকম্পোজাৰ্ছ বুলি। ডিকম্পোজাৰ্ছ তাৰমানে ইহঁতে ডিকম্পোজ কৰে ডেড অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েল বিলাক, বা যিবিলাক অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েল মাটিত পৰি থাকে সেইবিলাক ডিকম্পোজ কৰে, গতিকে সিহঁতক ডিকম্পোজাৰ বুলি কোৱা হয় এই অৰ্গেনিজমখিনি। এতিয়া ইহঁতৰ কেৰেক্টাৰ কি হ'ব পাৰে? ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰ, আইদাৰ ইউনিচেলুলাৰ or multicellular filamentous, multicellular filamentous। এতিয়া যদি ইউনিচেলুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই, তাৰ বডিটোত অকল এটাই সেল থাকিব এনেকুৱাকে। কিন্তু যদি মাল্টিচেলুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি ঘটনা ঘটিব চোৱা, এটা সেল, এইটো এটা সেল, ইয়াত ধৰি লও এইটো নিউক্লিয়াছ আছে, মাইটকন্ড্ৰিয়া, গলগি বডি, সব বস্তু আছে ইয়াত। সেলটো ইউকেৰিওটিক সেল এটাত যি যি থাকিব লাগে সব আছে, এইবিলাক সব ইউকেৰিওটিক দেই। প্ৰকেৰিওটিকটো প্ৰতিষ্ঠাতে আছিলে আৰু নাই আৰু, সৰি মনেৰাৰ, তাৰপিছত নাই আৰু প্ৰকেৰিওটিক, সব ইউকেৰিওটিক, গতিকে সব থাকিব ইয়াত। তো এতিয়া যদি মাল্টিচেলুলাৰ হয় কি হয় চোৱা, তো এনেকুৱাকে সেল বিলাক এটাৰ পিছত এটা জইন হ'ব, এনেকুৱাকে। তো এই যে সেল বিলাক যে জইন হ'ল, এই প্ৰত্যেকটো সেলত নিউক্লিয়াছ থাকিব, নিউক্লিয়াছ থাকিব, মাইটকন্ড্ৰিয়া, নিউক্লিয়লাছ, সব কম্পনেন্টছ থাকিব। এই সেলটোত যি যি বস্তু আছিলে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো সেলত সেই কম্পনেন্টছ বিলাক থাকিব এনেকুৱাকে, এনেকুৱা থাকিব। তো যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয় য'ত সেল বিলাক এটাৰ পিছত এটা জইন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক ক'ব এটা ফিলামেন্ট বুলি। তো ফাংগাছত এনেকুৱা এটা সিংগল ফিলামেন্টৰ নাম হৈছে হাইফি। মন কৰিবা দেই বস্তুটো, হাইফি বুলি কয়। এতিয়া কি হয়, হাইফি কেতিয়াও নাথাকে ফাংগাছৰ বডিত। ফাংগাছৰ বডিত কি থাকিব চোৱা, তো এইটো এটা সেল, নেক্সট সেল এইটো, থাৰ্ড সেল এইটো। ফানজাই মানে ভেঁকুৰ দেই, অসমীয়াত ভেঁকুৰ বুলি কয় ফাংগাছটো। এইটো এডাল হাইফি, এইটো নেক্সট হাইফি, এইটো থাৰ্ড হাইফি, তো এনেকুৱাকে বহুত হাইফি এটাৰ পিছত এটা চিৰিয়েলি জইন হৈ থাকিব, আৰু প্ৰত্যেকটো সেলত নিউক্লিয়াছ থাকিব, মাইটকন্ড্ৰিয়া থাকিব, গলগি বডি থাকিব, যি থাকিব লাগে প্ৰত্যেকটো সেলত সব বস্তু থাকিব। তো ফাংগাছৰ বডিটো এনেকে ফৰ্মেশ্যন হয়, বা ভেঁকুৰৰ বডিটো এনেকুৱা হয়। তো এই গোটেই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ল, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ নাম হৈ গ'ল মাইচেলিয়াম। মাইচেলিয়াম বুলি কয়, বা যদি প্লুৰেল ফৰ্মত বহুত যদি মাইচেলিয়াম থাকে তেতিয়াহ'লে তাক মাইচেলিয়া বুলি কয় প্লুৰেল ফৰ্মত। আৰু যদি বহুত হাইফি থাকে তেতিয়াহ'লে এজ এ হ'ল তাক প্লুৰেল ফৰ্মত হাইফা বুলি ক'ব, হাইফা। এতিয়া নেক্সট চাবা যে ইহঁতৰ কিছুমান টাইপ আছে, এই হাইফি বিলাকৰ কিছুমান টাইপ আছে, বা মাইচেলিয়ামৰ কিছুমান টাইপ আছে। তো মই এতিয়া চোৱা ড্ৰ কৰিম, মই
তো এইটো এটা সেল, 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 ঠিক আছে। তো এটা মই কি কৰিম চোৱা, এই মাজৰ ৱালখন ডিজলভ কৰি দিলো। তো মাজৰ ৱালখন ডিজলভ কৰিলো। তো ভিতৰত কি আছিলে, ভিতৰত নিউক্লিয়াছ আছিলে, নিউক্লিয়াছ আছিলে। যদি হাইফিটোত এনেকুৱা হয় যে নো ট্ৰান্সভাৰ্স ৱাল, তাৰমানে এই ৱালখন নাই, দেখিছানে ইয়াত এই লাইনটো নাই, এই লাইনটো নাই, কিন্তু ইয়াত এই নেক্সট ডায়াগ্ৰামটোত এই বস্তুটো নাই। তো যদি ট্ৰান্সভাৰ্স ৱাল নাথাকে, তো ট্ৰান্সভাৰ্স ৱালটো শুনিবলৈ বেয়া হয়, এইটো একচুৱেলি প্ৰপাৰ বায়লজিকেল ৱৰ্ড নহয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পাৰ্টিশ্যন ৱাল থাকে, তো এইবিলাক পাৰ্টিশ্যন ৱাল বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে, যে দুটা সেলৰ মাজত এটা পাৰ্টিশ্যন আছে। তো সেই পাৰ্টিশ্যন বিলাকৰ নাম হৈছে সেপ্টা। তাৰমানে এই যে লাইনটো মই ড্ৰ কৰিছো, এই লাইনটোৰ নাম হৈ গ'ল সেপ্টা। তো ইয়াত সেপ্টাটো নাই। যদি সেপ্টা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই হাইফিডালক ক'ব aseptate, aseptate hyphae, or ইয়াক ক'ব কিনোসাইটিক হাইফি, কিনোসাইটিক। তো কিনোসাইটিক মানে মাজত পাৰ্টিশনাল নথকা নহয়, কিনোসাইটিকৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং বেলেগ। তাৰমানে মিনিং হৈছে মাল্টি নিউক্লিয়েট। তো মাল্টি নিউক্লিয়াস মানে কি, ইয়াত এটা নিউক্লিয়াস আছে, দুটা নিউক্লিয়াস, তিনটা নিউক্লিয়াস, চাৰিটা নিউক্লিয়াস, পাঁচটা নিউক্লিয়াস আছে। তো এই গোটেইটোক এটা সেল বুলি ধৰিব পাৰা তুমি এতিয়া। আৰু এই সেলটোৰ ভিতৰত বহুত নিউক্লিয়াস আছে। তো প্ৰেজেন্স অফ লটস অফ নিউক্লিয়াই within each cell is known as a kinesiotic condition. তো এটা কিনোসাইটিক কণ্ডিশ্যন বুলি কয়। কি কণ্ডিশ্যন, কিহৰ কাৰণে ক'ব, যেতিয়া এটা সেলৰ ভিতৰত বহুত নিউক্লিয়াছ থাকে, তাৰ মাল্টি নিউক্লিয়েট কণ্ডিশ্যন, বহুত নিউক্লিয়াছ আছে, তেতিয়া সেইটোক ক'ব কিনোসাইটিক কণ্ডিশ্যন বুলি। তাৰমানে এতিয়া এই হাইফিডাল হৈছে এসেপ্টেড এণ্ড কিনোসাইটিক, দুইটাই ক'ব লাগিব, এণ্ড নাহিব এণ্ড হ'ব, অৰ নাহে এণ্ড হ'ব। ধৰিব পাৰিছা নে এইখিনিলৈকে? স্যাৰ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিব আকৌ। এতিয়া ফাংগাছৰ যিটো বডি বা ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইটো আইদাৰ ইউনিচেলুলাৰ হ'ব নহলে মাল্টিচেলুলাৰ হয়। যদি ইউনিচেলুলাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই বডিটোত এটাই সেল থাকিব। আৰু যদি মাল্টিচেলুলাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে সেলটোত, গোটেই বডিটোত সেলছ বিলাক এটাৰ পিছত এটা, হয়তো ফাৰ্ষ্ট সেল, ছেকেণ্ড সেল, থাৰ্ড সেল, ফৰ্থ সেল, তো তেনেকুৱাকে সেল বিলাক জইন হৈ থাকিব। The whole structure which is formed due to union of the cells one after another is known as a hyphae. Hyphae বুলি ক'ব। So normally the hyphae are not independent. Lots of hyphae are arranged together. So this is hyphae number 1, this is hyphae number 2, this is hyphae number 3. So in this way, lots of hyphae are arranged together or arranged parallelly. So সব parallel হৈ আছে, দেখিছানে এই hyphae বিলাক? তো যদি এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হয় য'ত বহুত হাইফি একেলগে থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই কণ্ডিশ্যনটো ক'ব মাইচেলিয়াম বুলি। তো ভেজিটেটিভ বডি ইজ মাল্টিচেলুলাৰ, আইদাৰ হাইফি ইজ প্ৰেজেন্ট অৰ মাইচেলিয়াম ইজ প্ৰেজেন্ট। তো মাইচেলিয়াম এণ্ড দ্য হাইফি আৰ অফ টু টাইপছ। হাইফিয়ে হওক বা মাইচেলিয়ামে হওক, দুটা টাইপ হ'ল। নাম্বাৰ এ, the partition wall which should be there in between two nuclei, two cell is absent. দুটা সেলৰ মাজত, এইটো সেল নাম্বাৰ 1, সেল নাম্বাৰ 2, সেল নাম্বাৰ 3, 4, 5, তো এনেকুৱাকে সেলছ বিলাক আছিলে। তো এই সেল বিলাকৰ মাজত যিটো পাৰ্টিশন ৱাল আছিলে, এনেকুৱাকে এই পাৰ্টিশন ৱাল বিলাক, তো এই ৱাল বিলাক নাথাকে, নাই ৱাল বিলাক নাই, গুচি গ'ল। তো এটা এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ল য'ত বহুত নিউক্লিয়াছ আছে, নিউক্লিয়াছ থাকি যাব কিন্তু বাকী সব থাকিব, মাইটকন্ড্ৰিয়া থাকিব, গলগি বডি থাকিব, যি আছিলে ইয়াত, এই ইয়াৰ এটা এটা সেলত যি আছে সব থাকিব ইয়াত। খালি কি নাথাকে, এই পাৰ্টিশন ৱালখন নাথাকে, এই ৱালখন নাথাকে। তো নথকা কাৰণে এইটো কি নাম হ'ল, এই কণ্ডিশ্যনটো ক'ব এসেপ্টেড কণ্ডিশ্যন বা এসেপ্টেড হাইফি। এতিয়া এই এসেপ্টেড হাইফিটো যদি তুমি চোৱা যে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে
কেইটা নিউক্লিয়াছ সোমাই আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা তাৰমানে মাল্টি নিউক্লিয়েট তো মাল্টি নিউক্লিয়েট বুলি নকৈ পেলাই কিনোচাইটিক বুলি কয় কিনোচাইটিক ধৰিব পাৰিছানে হয় স্যাৰ পাৰিছো এতিয়া চোৱা যেনেকে হাইফি এডাল আইডাৰ নৰ্মেল হ'ব পাৰে তাৰমানে এইডাল নৰ্মেল তো এই নৰ্মেল হাইফিডালক কি কম আমি এই নৰ্মেল হাইফিডালক আমি কম সেপ্টেড হাইফি বুলি তাৰমানে সেপ্টেড মানে কি প্ৰেজেন্স অফ সেপ্টা presence of septa is called septate তো এতিয়া ঠিক তেনেকুৱাকে এই মাইসেলিয়ামডাল কি হ'ব চোৱা মাইসা এইবিলাক দেখিছানে এই পাৰ্টিশন ওয়াল আছে তাৰমানে এই যে বগা কৰি দিছো তাৰমানে এই সেল বিলাক ডিফাৰেন্সিয়েট সব এটা এটা সেল এইবিলাক সব মাজত পাৰ্টিশন ওয়াল আছে তাৰমানে সেপ্টাটো আছে সেপ্টা তাৰমানে মাইসেলিয়ামডাল কি হ'ব সেপ্টেড মাইসেলিয়াম হ'ব এতিয়া এই সেপ্টেড মাইসেলিয়াম কেনেকৈ হ'ব চোৱা এডাল হৈ গল এই সেপ্টেড মাইসেলিয়াম এটা তো একেটা ঘটনা তুমি এনেকুৱাকে ড্ৰ কৰা বা এনেকুৱাকে ড্ৰ কৰা আলটিমেটলি কথাটো একেটাই হয় তো এইটো হৈ গল এ সেপ্টেড মাইসেলিয়াম এতিয়া সেপ্টেড এই সেপ্টেড হাইফিটো আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এই সেপ্টেড হাইফিটো আমি এনেকুৱাকে ড্ৰ কৰিম এইটোহে এক্সুৱেল ডায়াগ্ৰাম এইটো এনেকে ড্ৰ কৰিব লাগিব ইন ফিউচাৰ যদি তোমালোকে ফাংগাছ ড্ৰ কৰা ঠিক আছে নে তো প্ৰবলেম থাকিলে ক'বা দেই এইটো কেই নম্বৰ পইণ্ট হৈ গল এইটো হৈ গল ফাৰ্স্ট পইণ্ট নাম্বাৰ 2 পইণ্ট আচ্ছা cell wall is made up of fungal cellulose which is also known as chitin CHITIN এটো মই কৈছিলো এবাৰ chitin is a special carbohydrate which is normally found in exoskeleton of arthropoda বা arthropod hence the fungi are called animal like plant so animal like plant বুলি কয় তাক এইখিনি বুজি পাইছা এটো এই পইণ্টটো আগতে আমি ৰিপিট কৰিছিলো মনত আছে নে বাৰু তোমালোকৰ Yes, sir. অভয় এইখিনিলৈকে ঠিক আছে Yes, sir. ওকে থাৰ্ড পইণ্টটো চোৱা নেক্সট ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েল ক'ৰবাত ডাউট থাকিলে কৈ দিবা দেই অকণমান শ্ল' গৈ আছো মই ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েলটো হৈ গ'ল গ্লাইকোজেন এণ্ড অইল তাৰমানে যিটো ফুড সিহঁতৰ বডিত ডিপজিট হৈ থাকিব সেই ফুডটো হৈছে গ্লাইকোজেন আৰু অইল এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দেই এইটো 1 মাৰ্ক আহিব এই পইণ্টত নেম দ্য ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েল অফ ফাংগাছ তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব গ্লাইকোজেন এণ্ড অইল নেক্সট নাম্বাৰ 4 fourth character nutrition so members of fungi are always heterotrophic they lack the chlorophyll so they cannot prepare their own food but their mode of nutrition is either parasitic saprophytic or symbiotic তো তিনটা হ'ব পাৰে parasitic তো তোমালোকে জানা what is a parasite parasitic fungus are those fungus which absorb food from the body of a living organism আচ্ছা তো কেতিয়াবা তোমালোকে ringworm নামৰ এটা ডিজিজৰ নাম শুনিছানে বাৰু
ringworm কেতিয়াবা Yes, sir. Yes, sir. শুনিছা কেনেকুৱা হয় বা কিবা আইডিয়া আছে নে বাৰু ringwormৰ কেনেকুৱা হয় দেখ তো স্কিনখনত কি ঘটনা ঘটিব এনেকুৱা কিছুমান ৰিং কিছুমান ডেভেলপ হয় এনেকুৱা খুব দিগদাৰি মাৰিবলৈ সাৰ্কোস্পোৰা বুলি কয় এইটো যিটোৱে কৰে বেমাৰটো সাৰ্কোস্পোৰা তো এইটো ফাংগেল ডিজিজ হয় আৰু সেই ফাংগাছটোৱে মানুহৰ স্কিনৰ পৰা ফুড খাই থাকে আৰু তাৰ যিটো এই ফুড এবজৰ্পশ্যনৰ কাৰণে ফাংগাছটোৱে কি কৰে কিছুমান এনেকুৱা ৰুটছ ডেভেলপ কৰে যিটো আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় এনেকুৱাকে ফাংগাছটো ওপৰত থাকিব এনেকুৱাকে স্কিনৰ ভিতৰলৈ আমাৰ সেই ৰুটছ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান সোমাই দিয়ে এইবিলাকৰ নাম হৈছে হষ্টৰিয়া যেতিয়া মেডিচিন এপ্লাই কৰা হয় এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰৰ পাৰ্টটো মৰি থাকে এই ওপৰৰ পাৰ্টটো মৰি যাব কিন্তু স্কিনৰ ভিতৰত যিটো বস্তু থাকে সেইটো বাচি থাকে আকৌ দৰৱৰ কোৰ্সটো শেষ হোৱাৰ পিছত বা নৰ্মেল কণ্ডিশ্যন পোৱাৰ পিছত সি আকৌ গ্ৰ' কৰে আকৌ ৰিংৱৰ্মটো হয় বৰ টান মাৰিবৰ কাৰণে এইটো একদম ভিতৰলৈকে সোমাই থাকে তাৰ ভৰিত হয় নেকি? ভৰিত হয় তোমাৰ হাতত হয় গালত হ'ব পাৰে ডিঙিত হয় আঙুলি তাৰমানে যিবিলাক এৰিয়াত সাধাৰণতে তোমাৰ মইশ্চাৰটো বেছিকে থাকে যিবিলাক এৰিয়াত তো সেই এৰিয়াবিলাকত সাধাৰণতে এইটো হয় এই ৰিংৱৰ্মটো হয় এইটো হৈছে পেৰাসাইটিক ফাংগাছ তেনেকুৱাকে তোমাৰ মাছৰ বডিত হয় কেতিয়াবা saprophytic fungus they obtain their food from dead organic material symbiotic fungus example is lichen আচ্ছা তোমালোকে কেতিয়াবা তামোল গছ দেখিছা এৰেকা প্লান্ট sir. Yes. দেখিছা তো তামোল গছত কিবা এটা পিকুলাৰি ক'ব পাৰিবানে মোৰ বডিটোৰ ষ্টেমটো তাৰ যিটো মেইন ষ্টেমটো তাত কিছুমান হোৱাইট পেটছ থাকে দেখিছানে পাউডাৰ নিচিনা তামোল গছজোপা চাবা তাৰ গাত এনেকুৱা বগা কিছুমান স্পট দেখিবা সব তামোল গছত থাকিব এইটো বস্তু তো যেতিয়া আকৌ তোমালোকে তামোল গছ চাবা তাৰ গাটো চাবা মেইন ষ্টেমটো চাবা এইটো সাধাৰণতে অবজাৰ্ভ নকৰে মানুহে তাৰ বডিটো চাবা কেনেকুৱা তাৰ বডিত এনেকুৱা বগা পেটছ কিছুমান দেখিবা এইটো হৈছে লাইকেন এইবিলাক লাইকেন তো লাইকেনত কি হয় একচুৱেলি ইয়াত দুটা অৰ্গেনিজম থাকে এই বগা পেটছ বিলাকত দুটা অৰ্গেনিজম থাকিব এটা হৈ গ'ল ফাংগাছ আৰু এটা হৈ গ'ল এলগি এই দুটা বস্তু থাকিব এলগিটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ তাৰমানে সি ফুড প্ৰডাকশ্যন কৰিব আৰু ফাংগাছে কি কৰিব এলগিটোক প্ৰটেকশ্যন দিব প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব তো দুইটা বস্তুৱে বেনিফিটেড হয় So, symbiosis can be defined as an organization or association where two different organisms live together and both are benefited. So, symbiosis to এনেকুৱা এটা association হয় য'ত দুটা বেলেগ organism একেলগে survive কৰে আৰু দুইটাই benefited হয় এতিয়া চোৱা লাইকেনটো হৈছে বেষ্ট এক্সাম্পল Sir. ৰিপ্ৰডাকশ্যন তো ফাংগাছে কেনেকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব তো ফাংগাছ reproduces either vegetatively or asexually or sexually এই তিন ধৰণে ইয়াৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন হয় ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যন asexual ৰিপ্ৰডাকশ্যন sexual ৰিপ্ৰডাকশ্যন ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যনত কি হয় asexual ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনেকে হয় বা সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনেকে হয় সেইটো আমাৰ এটা চেপ্টাৰ আছে ফাংগাছ বুলি তাত আমি ডিসকাস কৰিম খালি এইকেইটা হৈছে তাৰ মোড অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন তথাপিতো মই কৈ দিওঁ যে ফাংগাছৰ এডাল ধৰিলো এডাল বডি তাৰ ফিলামেন্টাছ হয় এডাল হাইফি বুলি ধৰিলো ভেজিটেবিলিটি মানে কি? মই কৈ আছো তো এইটো ধৰিলো এডাল হাইফি তো বিভিন্ন কাৰণত হাইফিডাল এনেকুৱাকে টুকুৰা হৈ যাব পাৰে এনেকুৱাকে ছিঙি গ'ল মাজত এনেকুৱা তাৰমানে কি ছিঙিলে ফাংগাছৰ বডিটো ছিঙিছে নাই হাইফি মানে ফাংগাছৰ বডি তো যেতিয়া
এনেকে টুকুৰা টুকুৰ হৈ যায় সেই প্ৰচেছটোক ক'ব ফ্ৰেগমেন্টেশন বুলি ফ্ৰেগমেন্টেশন আৰু হাইফিডালৰ ফ্ৰেগমেন্টেশন হৈ পেলাই কিছুমান টুকুৰা ডেভেলপ হ'ল সেগমেন্ট ডেভেলপ হ'ল এই সেগমেন্ট বিলাকৰ নাম হৈছে ফ্ৰেগমেন্ট ফ্ৰেগমেন্টছ কিছুমান ডেভেলপ হয় আৰু এটা এটা ফ্ৰেগমেন্টে আকৌ নতুনকে এটা এটা ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব তাৰমানে ফাংগাছ নতুন ফাংগাছটো কোনে ডেভেলপ কৰিলে আল্টিমেটলি হাইফিয়ে ডেভেলপ কৰিলে হাইফি মানেনো কি হাইফি মানে হৈছে ফাংগাছৰ বডি ফাংগাছ বডি তাৰমানে এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিয়ে কি কৰিলে নতুনকে এটা অৰ্গেনিজম ফৰ্ম কৰিলে নাই কৰিছে তাৰমানে যদি এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিৰ পৰা এটা অৰ্গেনিজম ফৰ্মেশন হয় তেতিয়া তাক ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন বুলি কয় বা ৰিপ্ৰডাকশন বুলি কয় তো ইয়াত ফাংগাছৰ বডিটো সৰু সৰু টুকুৰা ভাঙি গ'ল ছিঙি গ'ল তো কিহৰ কাৰণে ছিঙিলে যিকোনো কাৰণত ছিঙিব পাৰে কোনো তাৰ ডেফিনিট ৰিজন নাই এনি ৰিজনছ তো বেলেগ বেলেগ ৰিজনত সি ছিঙি যাব পাৰে যেতিয়া সি ছিঙি গ'ল ছিঙি যোৱাৰ লগে লগে এটা এটা সেগমেন্টে আকৌ নতুনকে এটা এটা ফাংগাছ ফৰ্ম কৰি দিলে সি মৰি নগ'ল সেইটো কাৰণে ঠিক তেনেকুৱাকে টেপৱৰ্ম মানুহৰ পেটত যদি হয় টেপৱৰ্মটো খুব ডেঞ্জাৰাছ টেপৱৰ্মৰ কি কৰে এটা হেড থাকে হেডত হুক থাকিব বা সাকাৰ থাকে হেডত তো সেই হেড বা সাকাৰ যিটো ঘটনা ঘটে সেই সাকাৰটো কি হ'ব আমাৰ যদি ইন্টেষ্টাইন হয় তেতিয়াহ'লে সাকাৰটো কি কৰিব সি টেপৱৰ্মৰ মূৰটো গৈ পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকে স্কিনৰ ভিতৰত এনেকুৱাকে আৰু তাৰ বডিটো এনেকুৱাকে ওলাই থাকিব এনেকুৱাকে ওলাই থাকে তো এনেকুৱা হয় টেপৱৰ্ম বিলাক এইবিলাক সাকাৰ তো এইটো ইন্টেষ্টাইনৰ ভিতৰটো এইটো সাইড ইনাৰ সাইডটো ইন্টেষ্টাইনৰ এতিয়া কি হয় তো মেডিচিন খালে বা কিবা খালে এই টুকুৰাবিলাক ছিঙি ছিঙি গৈ থাকে যেতিয়া বেছি দীঘল হ'ব তেতিয়াও সি ছিঙি ছিঙি গৈ থাকে আৰু এই টুকুৰাবিলাকে গৈ পেলাই এটা নতুনকে টেপৱৰ্ম ফৰ্ম কৰে তো সেই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্মছ বিলাক হলে মাৰিবলৈ খুব টান সাধাৰণতে পৰ্কত থাকে গাহৰিত থাকে এই ৱৰ্মছ বিলাক যদি কেনেবাকে এটা ৱৰ্ম সোমাই গ'ল তাক মাৰিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম আৰু যদি কেনেবাকে ব্ৰেইনত গুচি গ'ল তেতিয়াতো প্ৰব্লেমে হৈ যাবগে মানুহটো বচাবৰ কাৰণে ব্ৰেইনতো গুচি যায় কেতিয়াবা তো এইটো হৈছে ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন তাৰমানে টেপৱৰ্মৰ যিটো বডি আছিলে সেই বডিটোৱে আকৌ টেপৱৰ্ম ফৰ্ম কৰিছে সো যদি এটা প্ৰচেছত এটা অৰ্গেনিজমৰ বডিৰ পৰা নতুনকে অৰ্গেনিজম ফৰ্মেশন হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰচেছটোক ক'ব ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন এক্সাম্পল এডাল কুঁহিয়াৰ সুগাৰ কেন এডাল কাটি পেলাই মাটিত পুৰি থৈ দিয়ে তাৰ পৰা আকৌ নতুনকে সুগাৰ কেন ওলাব ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন ৰ'জ প্লেণ্ট জবা ফুল ডালটা কাটি পেলাই মাটিত পুৰি থৈ দিয়া নতুনকে তাৰ পৰা জবা ফুল হ'ব কি সৰি ৰ'জ প্লেণ্ট হ'ব ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন সো এইটো হৈছে ভেজিটেটিভ তাৰমানে গাটো ভেজিটেটিভ বডি মানে কি গোটেই বডিটোৱে এটা অৰ্গেনিজম ফৰ্ম কৰাৰ কেপাচিটি থাকে তো ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন তো তেতিয়া ফাংগাছটোৱে কি কৰিব এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশনত ফাংগাছৰ যেতিয়া ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন নহয় বা কেতিয়াবা নহব পাৰে ভেজিটেটিভ প্ৰপাগেশন তো তেতিয়া কি হয় যে তেতিয়া এইটো ধৰিলে চেপ্টা তেতিয়া ফাংগাছে কি কৰিব তাৰ বডিৰ পৰা কিছুমান এৰিয়েল ইৰেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব এৰিয়েল ইৰেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক সব আমাক লাগিব দেই ডিটেইলছত এই ফাংগাছ চেপ্টাৰটো এই নেক্সট চেপ্টাৰতে আছে এই টপিক বিলাক সেইকাৰণে মই অকণ কৈ দিছো তো এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে আৰু ইয়াৰ মূৰত এনেকুৱাকে এটা বেলুন লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব এনেকুৱা এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ল তাৰ ভিতৰত থাকিব এনেকুৱাকে কিছুমান পাউডাৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাকৰ নাম হৈ গ'ল স্পোৰ এই যিটো গোটেই বেলুন লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৰ নাম হৈ গ'ল স্পোৰেঞ্জিয়া যিডাল ঠাৰি আছিলে ঠাৰিডালৰ নাম হৈ গ'ল স্পোৰেঞ্জিঅফৰ যেতিয়া স্পোৰেঞ্জিয়াটো মেচিউৰ্ড হ'ব তেতিয়া ভিতৰৰ পৰা এই স্পোৰ বিলাক ওলাই আহিব এই স্পোৰ বিলাক আহি পেলাই সেই স্পোৰ বিলাকে নতুনকে ফাংগাছ ফৰ্মেশন কৰিব তো এইটোৱে হৈ গ'ল এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন তো এতিয়া সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন মানে কি যে যিটো প্ৰচেছত এটা মেল গেমেট এটা ফিমেল গেমেটৰ লগত লগ লাগিব
আৰু লগ লাগি পেলাই এটা জাইগট ফৰ্মেশন কৰিব সেইটো হৈছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন এতিয়া সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনত এটা স্পেচিয়েল টাইপৰ সেল ডিভিজন ইনভলভ হৈ থাকে আৰু সেই সেল ডিভিজনটোৰ নাম হৈছে মিয়োসিস সেল ডিভিজন নাম শুনিছা চাগে তোমালোকে মিয়োসিস আচ্ছা আৰু যদি এসেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন হয় তেতিয়াহলে তাত যেটো সেল ডিভিজন থাকিব সেইটো হৈছে মাইটোসিস সেল ডিভিজন এসেক্সুৱেল এতিয়া কেনেকে কি হয় চোৱা যে এইটো ধৰি লোৱা এটা মেল গেমেট এইটো এটা মেল গেমেট বুলি ধৰা আৰু মেল গেমেটটোৰ এইটো হৈ গল তাৰ নিউক্লিয়াছ আকৌ এটা মই ফিমেল গেমেট ড্ৰ কৰিম এইটো হৈ গল ফিমেল গেমেট আৰু এই ফিমেল গেমেটটোৰ ভিতৰত হৈ গল এই দুটাৰ নিউক্লিয়াছ আচ্ছা এতিয়া নিউক্লিয়াছ যেটা আমি ষ্টাডি কৰিছিলো তেতিয়া মই অকমান ডেসক্ৰিপচন তাত কৈছিলো যে ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক নামৰ এটা নেটৱৰ্ক থাকে ক্ৰোমেটিন ৰেটিকুলাম বুলিও ক'ব পাৰা যদি চোৱা তুমি আগৰটো বা ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক বুলিও কয় মই অকমান স্ক্ৰল কৰি দিছিলো বা চাবা তাত প্ৰতিষ্ঠাতে দিয়া আছে বস্তুটো এইটো ক্ৰোমেটিন ৰেটিকুলাম এই পইণ্টটো এইটো পইণ্টটো ক'ত থাকিব এই পইণ্ট বস্তুটো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব এইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক এইবিলাক আচ্ছা এই ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্কৰ এটা বিহেভিয়াৰ আছে এটা প্ৰপাৰ্টি আছে কেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি আছে যে ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক বিলাক সাধাৰণতে কিছুমান সৰু সৰু ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কম্বিনেশ্যন যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম হৈছে ক্ৰোমোজোম বুলি কয় এই ক্ৰোমোজোম বিলাকে গৈ পেলাই ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক ফৰ্ম কৰে বা ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্কে গৈ পেলাই ক্ৰোমোজোম ফৰ্ম কৰে তো উল্টা ধৰণে দুইটা বস্তু চলি থাকে এতিয়া যেতিয়া এটা সেলৰ ৰিপ্ৰডাকচন হয় বা যেতিয়া সেল ডিভিজন হয় দুটা কন্ডিশন আইদাৰ সেল ডিভিজন or number B reproduction সেই সময়খিনিত during the time of cell division or reproduction the chromatin network reticulum or network eketa dei converts to chromosomes to chromosome ole convert hobo ei chromatin network jar kono definite shape nai nei ekage scattered hoy thake তো সেই ক্ৰোমোজোমলৈ কনভাৰ্ট হ'ব তো এটা সেলৰ ভিতৰত ক্ৰোমোজোমৰ নাম্বাৰ ডেফিনিট থাকে তো সব স্পিচিজত ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ সদায় বেলেগ বেলেগ আৰু যদি এটা স্পিচিজত ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ এটা আছে তেতিয়ালে গোটেই বডিত হেতুৱে ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ থাকিব ধৰি লোৱা এটা মানুহ হিউম্যান তো মানুহৰ যেতিয়া ক্ৰোমেটিন নেটৱৰ্ক ক্ৰোমোজোমলৈ কনভাৰ্ট হ'ব তেতিয়া ক্ৰোমোজোমৰ নাম্বাৰ হ'বগে 46 তো হি লাগিলে তেজপুৰৰ হক মানুহটো লাগিলে হি আমেৰিকাতে থাক লাগিলে মানুহটো আফ্ৰিকাতে থাক এন্টাৰ্কটিকাত থাক যতেই নাথাকক তো গোটেই হিউম্যান পপুলেশন যিমান আছে সবৰে 46 ক্ৰোমোজোমে থাকিব মেল ফিমেল আৰু গোটেই বডিটো হি লাগিলে হেয়াৰ সেল হক লাগিলে তোমাৰ স্কিন সেল হক ব্লাড সেল হক যেই নহক তো 46 নাম্বাৰটো সদায় ফিক্স হৈ থাকে যদি 46 নাম্বাৰটো কমি গল 45 হৈ গল লগে লগে মানুহটো সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰবলেমত আহি যাব হয়তো বাছি নাথাকিব নহলে মানুহটোৰ সাংঘাতিক ধৰণে ডিসঅৰ্ডাৰছ হ'ব জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰ বুলি কয় এইবিলাক আমি সেকেন্ড ইয়াৰত পাম যে ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় কমি যায় কিহৰ কাৰণে বাঢ়ে কেনেকে কমে এইবিলাক সব তোমালোকে সেকেন্ড ইয়াৰত পাবা জেনেটিক্সত বাঢ়িও যায় নেকি বাঢ়ি যায় 46 আছে 47 হৈ যায় কেতিয়া 48 হয় খুব ডেঞ্জাৰাছ তো কিছুমান বাঢ়ি যদি যায় তো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই মানুহখিনিৰ এটা ক্ৰাইম কৰা এটা টেন্ডেন্সি গ্ৰো কৰে তো বেয়া কাম এন্টি সোশ্যাল কাম কৰা এটা টেন্ডেন্সি গ্ৰো কৰে এই মানুহবিলাকৰ যিবিলাক ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় আৰু যদি কমি গল তেতিয়ালটো হাইট বনোৱা কি হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান বাচ্চা হয় যাৰ মুখ নাথাকে চকু নাথাকে কিছুমান মানুহ ডেভেলপ হয় যাৰ তোমাৰ নাকটো একদম চেপেটা হয় কিছুমান এনেকুৱা বাচ্চা ডেভেলপ হ'ব যাৰ মাতটো মেকুৰীৰ নিচিনা কেট ক্ৰাই ডু কেট বুলি কয় ক্ৰাই ডু চ্যাট বুলি কয় বাচ্চাটো যেটা মাতিব মেকুৰীটো মতাৰ নিচিনা লাগে তো ভয়ানক ডেঞ্জাৰাছ ঘটনা ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ আনকি যদি কেনেবাকে 46 ডাল থাকে তো তাৰ এটা স্পেসিফিক লেংথ থাকে দে ক্ৰোমোজোমৰ
যদি সেই লেংথটো যদি অকমান কমি গ'ল নহয় মেমৰি লছ হৈ যায় আলজেইমাৰ বুলি কয় নাম শুনিছাগে ডিমেনচিয়া বুলি কয় বুঢ়া বয়সত কি হয় ক্ৰমোজম বিলাকৰ লেংথ কেতিয়াবা ছুটি হৈ যায় তো হৈ যোৱাৰ লগে লগে মেমৰি লছ হৈ যায় এডাল ক্ৰমোজম খালি তো ইমান ডেঞ্জাৰাছ বস্তু ক্ৰমোজমটো তো এই ক্ৰমোজম চবতে থাকিব সি লাগিলে গৰু হওক সি লাগিলে কুকুৰ হওক লাগিলে ফাংগাছ হওক বেক্টেৰিয়া হওক এমিবা হওক যিয়েই নহওক প্লেন্ট হওক যি নোকোৱা তুমি চবৰে ক্ৰমোজম থাকিবই আৰু সেই নাম্বাৰটো সেই স্পিচিছটো সদায় ফিক্স থাকিব লাগিব হাউচ ফ্লাইজ যিটো মাখি উৰি ফুৰে আমাৰ ঘৰত সেইটোত 8ডাল ক্ৰমোজম আছে তো তেনেকুৱাকে প্ৰত্যেকটো অৰ্গেনিজমত ক্ৰমোজম নাম্বাৰ সদায় স্পেচিফিক তো এতিয়া সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন চোৱা কি ঘটনা ঘটে তো মেল গেমেট তো তাৰ নিউক্লিয়াছ আছে এইটো তাৰ নিউক্লিয়াছ এটা ফিমেল গেমেট এইটো ফিমেল গেমেট এইটো তাৰ নিউক্লিয়াছ এতিয়া মই বুজাবৰ কাৰণে ধৰি লৈছো ক্ৰমোজমডাল হৈ গ'ল 5ডাল ক্ৰমোজম আছে তো ইয়াতো 5ডাল ক্ৰমোজম আছে তো যেতিয়া সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচনত মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট লগ লাগিব তো লগ লাগি যোৱাৰ লগে লগে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ নাম হৈ গ'ল জাইগট তো যেতিয়া জাইগট ডেভেলপ হ'ব জাইগটত কি ঘটনা ঘটিব মেল আৰু ফিমেলটো জইন হৈছে তাৰ মানে মেলৰ 5 আৰু ফিমেলৰ 5টো জইন হৈ পেলাই 10 ক্ৰমোজম নাম্বাৰ হ'ল ক্ৰমোজম ডাবল হৈ গ'ল দেখিছা এতিয়া এই জাইগটটোৰ মিয়োসিস নামৰ সেল ডিভিজনটো হ'ব মিয়োসিস লগে লগে ক্ৰমোজম নাম্বাৰ জাইগটত কমি পেলাই 5 হৈ গ'ল আৰু কোনো ৱে নাই পৃথিৱীত একো প্ৰসেছ নাই যিটোৱে ক্ৰমোজম নাম্বাৰ হাফ কৰিব পাৰে অকল মিয়োসিস আছে আৰু যি ক্ৰমোজম নাম্বাৰটো মেইনটেইন কৰি আছে গোটেই স্পিচিছটো তাৰমানে মানুহৰ যে সব মানুহৰ যে ক্ৰমোজম নাম্বাৰ 46 হয় এই মিয়োসিছটোৰ কাৰণে হৈ আছে এই মিয়োসিছ তো এইটো হৈছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন তাৰমানে মেল গেমেট ফিমেল গেমেট লগ লাগি পেলাই জাইগট ডেভেলপ হ'ব জাইগটৰ মিয়োসিছ হ'ব হৈ পেলাই সি এটা নতুনকে ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব কিন্তু এই কথাখিনিকে আমি এনেকে ক'লে নহ'ব ফাংগাছত অকমান বেলেগকে ক'ব লাগিব আমি কথাটো কেনেকে কম চোৱা তো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন ইন ফাংগাছ কমপ্লিটছ ইন 3 steps 3টা ষ্টেপত কমপ্লিট হ'ব নাম্বাৰ 1 প্লাজমোগেমি নাম্বাৰ 2 কেৰিওগেমি নাম্বাৰ 3 মিয়োসিস প্লাজমোগেমি কেৰিওগেমি এণ্ড মিয়োসিস এই 3টা ষ্টেপত কমপ্লিট হ'ব গোটেই সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন এতিয়া এইকেইটানো কি বস্তু চোৱা মেল গেমেট তাৰ নিউক্লিয়াছ ধৰি লোৱা ক্ৰমোজম নাম্বাৰ 5 ফিমেল গেমেট তাৰ নিউক্লিয়াছ ক্ৰমোজম নাম্বাৰ 5 এইবিলাক হৈছে সাইটোপ্লাজম during sexual reproduction the male and the female gametes come close to each other ওচৰলৈ আহিব ইহঁত আৰু আহি পেলাই কি কৰিলে they together form one cell এটা সেল ফৰ্ম কৰিল দুইটা জয়েন হৈ গ'ল এতিয়া মেল আৰু ফিমেল গেমেট বুলি নাই এটা জয়েন হৈ গ'ল but their nuclei remain separated সিহঁতৰ কিন্তু নিউক্লিয়াছ কেইটা বেলেগে থাকিব দেই 5 তো ইয়াত আমি কি ক'ব পাৰো যে the cytoplasm of the male gamete and the cytoplasm of the female gamete unites তো এইখিনিত সেই সাইটোপ্লাজম খিনি লগ লাগি গ'ল দুইটা সেলৰ কিন্তু নিউক্লিয়াছ কেইটাটো সেপাৰেট হৈ আছে so এইটো হৈছে প্লাজমোগেমি it is a process where the protoplasm unites but nuclei remain separated is called plasmogamy তো এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্স্ট স্টেপ বুজি পাইছানে এইখিনি ধৰিব পাৰিছানে বাৰু sir. Yes, sir. কিবা আছে নেকি কাৰোবাক সুধিবলৈ Sir, কোৱা
Sir, cytoplasm নে protoplasm? এইটো একচুয়ালি তোমাৰ সাইটোপ্লাজম হ'ব, প্ৰটোপ্লাজম নহয়। প্ৰটো ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো তেনেকৈ দিয়া, সাইটোপ্লাজম বুলি দিয়া তুমি, সাইটোপ্লাজম। Cytoplasm unites but nuclei remains separated. হ'ব? Yes, sir. আচ্ছা, তো নাম্বার 2 তো চোৱা। নাম্বার 2 কেৰিওগেমি। তো কেৰিওগেমিত কি হ'ব চোৱা, যে দুইটা নিউক্লিয়াস, এই দুইটা নিউক্লিয়াস জয়েন হৈ গ'ল, হৈ পেলাই ক্ৰোমোজোম ইউনাইট হৈ গ'ল, তাৰ মানে দুইটা নিউক্লিয়াসৰ ইউনিয়ন হ'ল। So what is karyogamy? It is the union of the male and female nuclei. Male or female nuclei যেটো union সেইটো হৈ গ'ল, এইটো হ'ল karyogamy. Meiosis, last step, where the chromosome number is reduced. Chromosome number to reduce হৈ যাব meiosis. So finally ইয়াৰ যেতিয়া meiosis হ'ব, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা 4টা সেল ফৰ্মেশন হ'ব, 2টা 3টা, সদায় meiosis-ত 4টা সেল ফৰ্মেশন হয় দেই, সদায় মনত ৰাখিবা এইটো। মাইটোসিছত 2টা হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকটো সেলতে ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ হাফ থাকিব। তাৰ মানে মেল গেমিটত যেটো ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ আছিল, ফিমেল গেমিটত যেটো আছিলে, তো সিহঁতৰ পৰা ফাইনালি ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰটো মেইনটেইন হৈ গ'ল, আৰু ইহঁতে গৈ পেলাই পিছত গৈ পেলাই নতুনকে ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব। তোমালোকে প্লেন্ট বুলি ক'ব পাৰা, প্লেন্টি বুলি ক'ব পাৰা, বা নহলে মেটাফাইটা বুলি ক'ব পাৰা। মেটাফাইটা, মেটা মানে হৈছে মাল্টিসেলুলাৰ, ফাইটা মানে হৈছে প্ৰডিউচাৰ। ফাইটনৰ পৰা আহিছে ফাইটা, ফাইটন, ফাইটন which means producer, আৰু মেটা মানে হৈছে মাল্টিসেলুলাৰ। তো মাল্টিসেলুলাৰ প্ৰডিউচাৰ হয় গোটেই অৰ্গানিজম খিনি। আচ্ছা, ফাৰ্স্ট ক্যাৰেক্টাৰ, these are colored multicellular autotrophs. তো কালাৰ্ড মানে সিহঁতৰ ক্লোৰোফিল আছে, গোটেই কালাৰ্ড হ'ব, বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকে ক্লোৰোফিলছৰ। মাল্টিসেলুলাৰ, বহুত বেছি তোমাৰ সেলছ আছে, আৰু অটোট্ৰফ। নাম্বাৰ 2 হেবিটেট, আইদাৰ সি ল্যান্ড হ'ব, নহলে সি একুৱেটিক হ'ব, নহলে সি তোমাৰ কোন একুৱেটিক হ'ব। আৰু যদি একুৱেটিক হয় তেতিয়াহলে সি সি ৱাটাৰ, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, তো যিকোনো ধৰণৰ ঠাইত থাকিব পাৰিব। তাৰ মানে সি সব হেবিটেটত তোমাৰ থাকিব এক্সেপ্ট এয়াৰ। থাৰ্ড, নাম্বাৰ 3 আইদাৰ sedimentary, either sedimentary or fixed or free floating, either sedimentary, fixed or free floating. So এইকেইটা sedimentary মানে এটা water body, সেই water bodyটোত সি তলত থাকিব, ইয়াৰ বটম লেভেলত, or free floating, সি ওপৰত ফ্লোট কৰি থাকিব, আৰু নহলে ফিক্সড হ'ব, এনেকৈ তাত মাটিত ধৰি ৰাখিব। এই তিনটা হৈছে ইহঁতৰ নেচাৰ। আইদাৰ সেডিমেন্টাৰী হ'ব, তাৰ মানে তলত ডিপজিট কৰিব, ফিক্স হ'ব, তাৰ মানে প্লেন জাল যেনেকৈ ফিক্স তেনেকৈ, আৰু নহলে ফ্ৰী ফ্লোটিং ওপৰত থাকিব। আৰু যদি ফ্ৰী ফ্লোটিং হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ক'ব প্লেংটনছ বুলি, প্লেংটনছ বুলি কোৱা হয়, যদি ইউনিসেলুলাৰ হয়। ফোর্থ ক্যারেক্টার চাব, নাম্বার 4 ক্যারেক্টার। আচ্ছা, বডি ইজ ইরেগুলার,
irregular due to presence of branches. তো তোমালোকে চাবা যে দুডাল আম গছৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেতিয়াও একে নহয় সব প্ৰত্যেকজোপা প্ল্যান্ট তো তুমি ম্যাঙ্গো বুলি ক'ব পাৰা বা তুমি যিয়েই প্ল্যান্ট নোচোৱা কেলে দুডাল সেম প্ল্যান্ট চাবা তো সিহঁতৰ দেখিবলৈ সিহঁত বেলেগ বেলেগ কিন্তু তো সিহঁত ইৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ নহয় তুমি এটা মানুহ দেখিবলৈ যেনেকুৱা ন বগা কোলা বাদ দিয়া দেখিবলৈ হাইট সাইড বাদ দিয়া কিন্তু মানুহটোতো দেখিলে আমি গম পাওঁ যে মানুহ বুলি হাত দুখন ভৰি দুটা মূৰ এটা চকু দুটা কাণ এখন কাণ দুখন নাক এটা তো ডেফিনিট কিন্তু প্ল্যান্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ডেফিনিট নহয় ইৰেগুলাৰ হয় কাৰণ তাত ব্ৰাঞ্চেছ আছে নেক্সট নাম্বাৰ 5 growth is indefinite তাৰ মানে মৰালৈকে যেতিয়ালৈ গছডাল মৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে তোমাৰ হেৰি চলি থাকে এই কি বুলি কয় তাৰ গ্ৰোথ হৈ থাকিব একদম লাষ্টলৈকে নাম্বাৰ 6 except few body organization is tissue level or organ level. एक मिनट हाँ organ level তামানে টিস্যু লেভেল টু বডি অর্গানাইজেশন তামানে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন আমি যে পাইছিলো মত আছে না ক্যারেক্টারস অফ লিভিং অর্গানিজম মত আছে যে সেল টিস্যু অর্গান সিস্টেম তো তেনেকুৱাকে যে আমি পাইছিলো লেভেলস বিলাক তো সেই লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে প্ল্যান্টস বিলাক আইডাৰ বডি টু টিস্যু লেভেলতে শেষ হ'ব পাৰে নহলে অর্গানস লেভেললৈকো হি যাব পাৰে তাৰ মানে যদি ব্ৰাঞ্চ চান্স ডেভেলপ হৈ যায় তেতিয়াহলে সেইটো লেভেললৈ গ'ল নহলে বডি টু টিস্যু লেভেলতে শেষ হৈ আছে তো সেইটো হৈছে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন নেক্সট ক্যারেক্টাৰ স্যার মানে টিস্যুলৈকেও হ'ব পাৰে মানে ন মানে কিছুমান প্লেন্টস কিছুমান প্ল্যান্টৰ বডি তোমাৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ আছে ধৰি লওক তোমাৰ বায়োফাইট টেৰিডোফাইট ব্ৰায়োফাইটটো মেইনলি মানে ব্ৰায়োফাইট আমি পিছত চাম দেই এইটো ভালকে এইটো তোমাৰ নেক্সট প্ল্যান্ট কিংডম চেপ্টাৰটোত আছে হেৰি প্ল্যান্ট কি আছে চেপ্টাৰ নামটো পাহৰি গলো প্ল্যান্ট কিংডম তো তাত তোমালোকে পাবা টিস্যু লেভেলটো ব্ৰায়োফাইট বুলি এটা বস্তু আছে তাত টিস্যু আছে এলগি আছে খেলাইবিলাক আছে সেইবিলাক সব টিস্যু লেভেলৰ নেক্সট আহি গ'ল চব irritability is poor তাৰ মানে যদি ইৰিটেশন হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত ৰেসপন্সটো একদম কম এতিয়া মানুহৰ সবা কিমান ফাস্ট ৰেসপন্স দিয়ে কিবা এটা বস্তু যে আমি বেয়া পাইছো লগে লগে আমি ৰেসপন্স দিছো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা ইৰিটেশনস কিছুমান আছে তেতিয়াহলে সেই ইৰিটেশনৰ এগেইনষ্টত প্ল্যান্টে খুব কম ৰেসপন্স দেখুৱায় সেইটোৱে কোৱা হয় ইৰিটেবিলিটি ইজ ভেৰি পোৰ নেক্সট নাম্বাৰ 8 কক কিবা পইণ্ট ডাউটস থাকিলে কবা দেই সেল ওয়াল is made up of cellulose তো সেল ওয়াল থাকিবই দেই আৰু কি সেলুলোজ দি পেলাই ফৰ্মেশন বা বেলেগ কিবা থাকিব নাম্বাৰ 9 matured cells have vacuoles তো এইবিলাক ভেকিউলটো কি বস্তু সেইটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম সেলত এতিয়া আমি ভেকিউলটো না তো এটা সেল চাবা মই খালি কৈ থৈ দিও এটা সেল তাৰ নিউক্লিয়াস সেন্টাৰ এটা ভেকিউলটা থাকে এনেকুৱা এটা এৰিয়া এটা থাকে এনেকুৱা তো এইটোৰ নাম হৈছে সেন্ট্ৰাল ভেকিউল তো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেন্ট্ৰাল ভেকিউল নাথাকে প্ল্যান্ট সেলতহে এনিমেল সেন্ট্ৰাল ভেকিউলটো থাকে আচ্ছা তাৰপিছতে নাম্বাৰ 10 reserve food is starch
reserved to the starch and fat.